ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्यारुदासीनं मध्यस्थद्वेषबन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। यमच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं।
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत् हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानेऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः यं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिं दिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम షష్ఠోధ్యాయః. మనము భగవద్గీతలోని
6వ అధ్యాయము ఆత్మ సంయమ యోగమని, ధ్యాన యోగమని కూడా దీని పేరు. ఇందులో మనం విచారణం చేస్తుంటిమి. యోగారూఢుడైన వాడు ఎలా ఉంటాడని తెలుసుకుంటుమి. 6 రుక్షు యోగారూఢ స్థితిని పొందాలనుకున్న వాడికి ఏమేమి ఉండాలి, వాడు ఎలా సాధన చేసుకోవాలి, ఎలా కూర్చోవాలి, ఎలా మనసును నిలబెట్టాలి అని ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాము. అలా చేస్తే వాడికి ఎలాంటి రిజల్ట్స్, ఎలాంటి ఫలాలు వస్తాయని నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెబుతున్నాడు. 15వ శ్లోకం. అత ఇదానీం యోగఫలం ఉచ్యతే యుంజన్నేవౌ సదాత్మానం యోగి నియతమానసః శాంతిం నిర్వాణ పరమాం మత్సంస్థామధిగచ్చతి. యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి నియతమానసః శాంతిం నిర్వాణ పరమాం మత్సంస్థామధిగచ్చతి. యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి నియతమానసః శాంతిం నిర్వాణ పరమాం మత్సంస్థామధిగచ్చతి. యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి నియతమానసః శాంతిం నిర్వాణ పరమాం సంస్థామధిగచ్చతి. నియతమానసః ఎవరైతే తన మనసును కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటాడో, కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నవాడు మనసు ఎలా ఉంటుంది? గురువులు శాస్త్రము చెప్పిన మోక్ష పురుషార్థమైన నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపమైన బింబరూప చైతన్యం వైపే ఏ మనసు అయితే తిరిగి ఉంటుందో అది కంట్రోల్డ్ మనసు. అలా కాకుండా బయట ఈ శరీరం వైపు కానీ, శరీరానికి సుఖ దుఃఖాలు ఇచ్చే బయట ఉన్న విషయాల వైపు మనసు ఉందంటే కన్నా అది కంట్రోల్డ్ మనసు కాదు. అలాంటి నియమిత మానసః యోగి ఏవం ఇప్పుడు పూర్వంలో చెప్పిన సాధనలు ఆ ప్రకారంగా మంచిగా ఆసనాలు వేసుకుని కూర్చొని ఏకాంతంగా ఉండి ఏదైతే సాధనలు చెప్పారో అవన్నీ సాధనాలు చేసుకుంటూ ఆత్మానం సదా యుంజేత్, ఆత్మను ఎప్పుడూ తన ఆత్మస్వరూపాన్నే దాన్నే గ్రహిస్తూ ఉంటాడు మనసు బుద్ధుల ద్వారా. అలా గ్రహిస్తూ ఉంటే యుంజన్ ఏం జరుగుతుందంటే మత్సంస్థాం నిర్వాణ పరమాం శాంతిం అధిగచ్చతి. ఏదైతే నా స్వరూపం నిర్గుణ నిరాకార శాంత స్వరూపం ఉందో, శాంతం అంటే పూర్ణ విశ్రాంతి, నిర్వాణ పరమాం ఇంకా దానికన్నా పెద్ద పోస్టు పెద్దది ఇంకేమీ లేనే లేదు, దానికన్నా మించింది ఇంకోటి లేదు. అలాంటి స్థితిని వాడు పొందుతాడు, అంటే ఆ సమాధి స్థితిని పొందుతాడు అని భాష్యంలో ఇంకా శ్లోకంలోనే డైరెక్ట్గా ఉన్నాయి. యుంజన్ సమాధానం కుర్వన్ ఏవం యథోక్తేన విధానేన సదా ఆత్మానం యోగి నియతమానసో నియతం సంయతం మానసం మనోయస్య సహ అయం నియతమానసః శాంతిం ఉపరతిం నిర్వాణ పరమాం నిర్వాణం మోక్షః తత్పరమా నిష్ఠా యస్యాః శాంతేః సా నిర్వాణ పరమా తాం నిర్వాణ పరమాం మత్సంస్థాం మదధీనాం అధిగచ్చతి ప్రాప్నోతి. చిన్నారెడ్డి మానసం మనో యస్య సహ అయం నియతమానసః
శాంతిం ఉపరతి నిర్వాణం మోక్షం తత్ పరమనిష్ట యస్యః శాంతేః సా నిర్వాణ పరమం తం నిర్వాణ పరమం మత్సంస్థాం మదధీనాం శ్లోకంలో యుంజన్ అనుంటే సమాధానం కురువన్, పూర్వంలో చెప్పిన విధానంగా మనసును లోపల బింబురూప చైతన్యం వైపు మలుచుకునే అభ్యాసాలు చేసుకుంటూ ఏవం యథోక్తేన విధానేన సదా ఆత్మానం యోగి నియతమానసః, మనసును మంచిగా నిగ్రహించుకొని ఆత్మ వైపు మలుచుకున్న అంతర్ముఖి అయిన ఆ సాధకుడు శాంతిం అంటే ఉపరతిం కంప్లీట్ డిటాచ్మెంట్, బయటకు పోదు ఇంకా మనసు వృత్తి. నిర్వాణం అంటే మోక్షం. తత్పరమానిష్ట యస్యాహ శాంతి, అందులోనే నిష్ట. మోక్షాన్ని పొందాలని నిష్ట ఉన్నోడు పరమాత్మను గురించి చెబితే ఇంకా వేరే విషయాల గురించి అసలు పట్టించుకోడు. ఇంకా వేరేది టార్గెట్, వేరే గోల్స్ ఏమీ ఉండకూడదు. మనం నడుస్తున్నామా దేనికోసం? పరమాత్మని కోసం, మోక్షం కోసం. తింటున్నామా మోక్షం కోసం. చేతులు కాళ్ళు ఏదైనా సేవ చేస్తున్నామా మోక్షం కోసం. జపం చేస్తున్నామా మోక్షం కోసం. అన్ని క్రియలు మెయిన్ టార్గెట్ మోక్షమే ఉండాలి. అలా ఉన్నవాడు నిర్వాణ పరమా మత్ సంస్థాం, వాడు నా నిజమైన స్వరూపాన్ని మదధీనాం అధిగచ్చతి, వాడు తప్పకుండా అసలైన స్వరూపాన్ని పొందుతాడని కృష్ణ పరమాత్ముడు అంటున్నాడు. ఇప్పుడు అర్జునుడు పక్కలోనే ఉన్నాడు కదా, ఇంకేం చాలామంది పరమాత్మని ప్రాప్తి అంటే కన్నా సారూప్య, సాలోక్య, సామీప్య, సాయుజ్య ఇలాంటివి మోక్షం అనుకుంటారు. ఇప్పుడు అర్జునుడు పక్కలోనే ఉన్నాడు కదా, నువ్వు నన్ను పొందేసినవు అంటున్నాడా? లేదు, ఇలాంటి వాడు నన్ను పొందుతాడు, అసలైన వాడు పొందుతాడని. అర్జునుడు అడగచ్చు కదా, ఇంకేమి నేను ఆల్రెడీ నిన్ను పొందినాను కదా, మళ్ళీ ఇంకేమన్నా పొందాలా అని. అట్లా కాదు, అవన్నీ లోకాలన్నీ కల్పితమైన లోకాలు అవన్నీ. ఇప్పుడు కూడా ఆ ద్వైత మతాన్ని పాటించేవాళ్ళు మొన్నే ఉడిపిలో ఎవరో ఒక ఆయన వాళ్ళ పుస్తకాలు ఉంటాయి. ఆ పుస్తకాల్లో ఆది శంకరాచార్యుని రాక్షసుడులాగా వర్ణిస్తారు. ఆ రాక్షసుడు వచ్చేసి జీవబ్రహ్మ ఏకమని చెప్పేసి అసలు ప్రపంచం మిథ్య అంటాడు, సత్యం కాదంటాడు అని చెప్పేసి ఆ రాక్షసుడు చేసిన ప్రభావం వల్ల మళ్ళీ మధ్వాచార్యులు హనుమంతుని అవతారం తీసుకొని వచ్చి ఉద్ధరిస్తాడు అని అట్లా పుస్తకాలు రాసుకున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు సరిగ్గా విచారణం చేసే శక్తి లేదు. నేను పుట్టుకున్న కుందెలకు 3 కాలే అని చెప్పేసి. నేను కూడా యమునోత్రిలో అక్కడ ఒక ఆయన రామ్ భరోసా దాస్ అని ఉంటాడు. అక్కడ పోతే కానీ ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఇంకా బతికే ఉన్నాడంట. మనం వేదశంకర్ చూసుకోవచ్చండి. 100 సంవత్సరాల పైన అయింది ఆయన. యమునా నది దాటి అటు పోయినోడు అప్పటికే 50 సంవత్సరాల నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ అడుగు కూడా పెట్టలేదు. ఏమన్నా అయిపోయినా డాక్టర్లు ఎక్కడ పోతారు కానీ ఆయన మాత్రం దాటాడు. మంచి నిష్ట, దినచర్య, ఉదయం లేవడము అవన్నీ కూడా మంచి రామభక్తి ఉంది. ఇంకా నేను వాళ్ళకి నన్ను అక్కడ ఉత్తరాధికారి చేయాలని చెప్పేసి దీక్ష ఇచ్చే రోజు ఆ ఒక పుస్తకం ఇస్తారు, దీన్ని చదువు అని. ఆ పుస్తకంలో మొత్తము శివుణ్ణి, శివభక్తుల్ని, దేవి భక్తుల్ని అందరినీ నిందలు చేయడం, తిట్టడం. అసలు మహాభారతమే అబద్ధం అంటారు వాళ్ళు, కృష్ణావతారమే కాలేదు అంటారు. ఇవన్నీ ఒక కట్టుకథలు, కేవలం రామావతారమే కరెక్ట్ అంటారు. అందులోనే విష్ణువు దాంట్లోనే భేదం. అంటే ఎంత పిచ్చి మనస్తత్వాలు ఉంటాయి. మళ్ళీ అందుకే అది వాళ్ళు గురువులు వాళ్ళకి ఆ పుస్తకాలు ఇచ్చి వాళ్ళ బుర్రలు బ్రెయిన్ వాష్ చేశారు. 100 సంవత్సరాలైనా అది మారదు. అందుకే మనము శాస్త్రంలో స్థూల నికన న్యాయ అంటారు. ఎవరు చెప్పినా, ఏ పుస్తకం చెప్పినా దాని పుసుక్కని నమ్మడం కాదు. కొద్దిగా ఆవుని గూటానికి కొట్టిన తర్వాత అల్లాడి చూడు గట్టిగా ఉంది లేదని. నువ్వే ప్రశ్నలు ఉత్తరాలు వేసుకొని అసలు నేను నిశ్చయం చేసుకుంది కరెక్టా లేదా అని మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి.
అలా జీవితాలు పాడే జీవితాలు కాదు, కల్పాలు వేస్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ వాడు నెక్స్ట్ జన్మలో పుడితే కన్నా మళ్ళీ వానికి అదే మెంటాలిటీ, అదే బుద్ధి ఉంటుంది. మళ్ళీ ఎవడోప్పుడు ఈ ద్వైత మతాన్ని చెప్పేటోడు గురువు దొరికితే వాడికి వాడే ఇష్టమవుతాడు. అద్వైత సిద్ధాంతం వల్ల నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వాడికి ఇష్టం కాదు. పుణ్యం లేదు, పాపం పనులు చేసి శివకేశవుల మధ్యలో భేదాన్ని చూసి అంతటి పాపం మూట కట్టుకుంటారు. అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పరమాత్ముని ప్రాప్తి అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏమి చెప్తుంది, నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపమైన పరమాత్ముడు మనకు అభిన్నంగా మన లోపలే ఉన్నాడు. ఆయన పరమాత్ముని దాన్ని తెలుసుకొని సొంతం చేసుకున్న రోజు దాన్ని పొందడం. నువ్వు ఆల్రెడీ అదే అయ్యి ఉండవు, దాన్ని తెలుసుకుంటేనే చాలు. ఆ జ్ఞానాన్ని చంపుకుంటే చాలు, అది పని అయిపోతుంది. అది నిజమైన పరమాత్మని ప్రాప్తి, అది నిజమైన పరమాత్మని పొందడం. బయట ఉన్న లోకాలు రూపాలు అన్నీ నువ్వు ఊహించుకున్నది. సాక్షాత్తు కృష్ణ పరమాత్ముడు వచ్చి చెబుతున్నాడు కదా, ఇది నా అభిప్రాయం నీ అభిప్రాయం కాదు కదా. భగవద్గీతనైతే అందరూ స్వీకరిస్తారు కదా. పరమాత్మని కౌరవులు కూడా చూశారు కదా. మరి చూసిన వెంబడే మోక్షం అయిపోతుందంటే కన్నా వాళ్ళకి మోక్షం అయిపోవాల్సిందే. పక్కలోనే సామీప్యంలోనే అర్జునుడు వీళ్ళంతగా పాండవులు ఉన్నారు కదా, మరి వాళ్ళకి అక్కడే మోక్షం అయిపోవాల్సిందే. మోక్షం దూరం మొదలుపెట్టు స్వర్గానికి కూడా పోలేకపోయారు ఒక ధర్మరాజు తప్పితే. స్వర్గానికి కూడా ఎలిజిబిలిటీ లేదు వాళ్ళకు, మరి ఇంక మోక్షం దూరం మాట. కాబట్టి ఇలా ఎవరైతే అభిన్నంగా పరమాత్మని అభిన్నంగా తెలుసుకుంటాడో వాడు నన్ను పొందుతాడు. అధిగచ్చతి ప్రాప్నోతి అని. నెక్స్ట్ మళ్ళా ఇంకొన్ని నియమాలు ఈ యోగ మార్గంలోనే ఏది మంచిగా ఆసనం వేసుకొని ప్రాణాయామాదులు చేసుకునే దాంట్లోనే అన్ని ఎలాంటి భోజనం చేయాలి, ఎంత భోజనం చేయాలి, ఆహారము, పరిశ్రమాలు కూడా ఎన్ని చేయాలని చెప్పుకుంటూ పోతారు. నాత్యశ్నతస్తు యోగోస్తి నచైకాంతమనశ్నతః నచాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున. నాత్యశ్నతస్తు యోగోస్తి నచైకాంతమనశ్నతః నచాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున. నాత్యశ్నతస్తు యోగోస్తి నచైకాంతమనశ్నతః నచాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున. నాత్యశతస్తు యోగి నచైకాంతమనశ్నతః నచాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున. హే అర్జున, యోగ అతి అశ్నతః నతు అస్తి చ న ఏకాంతం అనశ్నతః చ అతి స్వప్నశీలస్య న జాగ్రతః చ నయేవ. ఏ అర్జున, ఎక్కువ తినేటోడికి ఈ యోగం సిద్ధి కాదు. యోగాభ్యాసానికి నియమాలు కఠినంగా ఉంటాయి. మళ్ళీ ఎక్కువ తినకుండా ఎక్కువ ఉపాసాలు ఉన్నవాడికి కూడా ఇది సిద్ధించదు. ఎక్కువ నిద్రపోయేటోనికి కూడా ఇది సిద్ధించదు. ఎక్కువ మేలుకున్న వాడికి కూడా ఇది సిద్ధించదు. మరి ఎట్లా చేస్తే వస్తుంది? ఎంత పడుకోవాలి, ఎంత తినాలి, దాన్ని భాష్యంలో ప్రమాణ రూపంలో చూపిస్తారు. యుక్తమైన యుక్తం అన్నీ కూడా మినిమం ఉండాలి. దాన్ని ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తారు. భాష్యంలో చూద్దాం. నా అత్యశ్నతః ఆత్మసంహితం అన్న పరిమాణం అతీత్య అశ్నతః అత్యశ్నతః నా యోగః అస్తి నచ ఏకాంతం అనశ్నతః యోగః
అస్తి अस्ति యదు హవా यतुर्गवा ఆత్మసంమితం आत्मसंहितं అన్నం अन्नं తదవతి तदवति తన్న హినస్తి तन्नहीनस्ति యద్భూయో यद्भूयो హినస్తి हिनस्ति తద్యత్ కనీయో तद्यत्कनीयो తదవతి. तदवति ఇది శతపథ ఇది శృతే తస్మాత్ యోగి तस्माद् योगी న ఆత్మసంమితాద్ आत्मसंहितात् అన్నాద్ अन्नात् అధికం अधिकं న్యూనం వా न्यूनं वा అశ్నీయాత్ अश्नीयात् అథవా अथवा యోగినో योगिनो యోగశాస్త్రే योगशास्त्रे పరిపఠితాత్ परिपठितात् అన్న పరిమాణాత్ अन्नपरिमाणात् అతిమాత్రం अतिमात्रम् అశ్నతో अश्नतो యోగో योगो న అస్తి. नास्ति ఉక్తం హి అర్ధం అశనస్య సంవ్యజనస్య తృతీయం ఉదకస్య తు వాయోః సంచరణార్థం తు చతుర్థం అవశేషయేత్ ఇత్యాది పరిమాణం. తథా నచ అతిస్వప్నశీలస్య యోగో భవతి నయేవ చ అతిమాత్రం జాగ్రతో యోగో భవతి చ అర్జున. నీవు न अत्यंत आत्मसंयत న అత్యశ్నతః न अत्यस्मत आत्मसंयतम अन्न परिमाणम अतीत्य अस्मतः अत्यस्मतो न योगः अस्ति न च एकांतम अनस्मतो योगः अस्ति यदु हवा आत्मसंहित मन्नं तदवति तन्न हीनस्ति यद्भूयो हीनस्ति तदक्तनीयो न तदवति इति श्रुतेः तस्मात् योगी न आत्मसंहितात् अन्नात् अधिकं न्यूनं वा अस्म्यात् तथा वा योगिनो योगशास्त्रे परिपाटितात् अन्नपरिमाणात् अतिमात्रम् अस्नतो योगो न अस्ति. उक्तं हि अर्धमशनस्य సంవ్యజనస్య संवेदनस्य तृतीय मुदकस्य तु वयोः సంచరణార్థం संचरणार्थं तु चतुर्थ अवशोषयेत् इत्यादि परिमाणं तथा च अतिस्वप्नशीलस्य योगो भवति न एव च अतिमात्रं जाग्रतो योगो भवति च अर्जुन. భాష్యంలో న అతి అశ్నతః అతిగా తినడం వల్ల ఆత్మసంహితం అన్న పరిమాణం అతీత్య అశ్నతః అతి అశ్నతః నా యోగః అస్తి. ఎక్కువ తినేటోళ్ళకి కూడా ఇది సిద్ధించదు. ఎక్కువ ఎంత తక్కువ నారాయణ చైతన్య భోజనంలో ఎక్కువ ఎంత తక్కువ ఎంత ఎట్లా ఎంత ఎన్ని 20 రొట్టెలు తింటే ఫుల్ అవుతుందా, 10 రొట్టెలు తింటే ఫుల్ అవుతుందా, 2 రొట్టెలు తింటే ఫుల్ అవుతుంది? ఎన్ని రొట్టెలు తినాలి? కొంచెం అది ఎంత 4-5 మెతుకులా పిడికడా? పిడికడు తింటే కన్నా అసలు ఏం శక్తి వస్తుంది? మరి ఈ శ్లోకం ఉంది,
అన్నం తక్కువ అన్నము ఎట్లా తీయాలి ఆహారం ఏం చిన్నారండి? ఎంత తక్కువ అన్నం అంటే ఎక్కువ అన్నం అంటే ఎంత? అర్థమంతా కడుపులో అర్థమంతా అన్నం తిని పావు నీళ్ళు పెట్టి పావు కాలిస్తారు. ఇది తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అందరు కొడుకులు ఒకలాగా నీ భోజనము భీమసేనానికి భోజనం కాదు. నీకు యావరేజ్ నీది కరెక్ట్, ఇది నా భోజనము 2 రెట్లు పిడికడు అన్నము నా భోజనం అంటావు. అది భీమునికి అది వాడి భోజనం కదా, అది వానికి చాలా తక్కువ. ప్రతి ఒక్కరికి జఠరాగ్నిలు వాళ్ళది వేరు ఉంటాయి. వారు కొడుకులు వారు దానికి వాళ్ళకు సగం కొడుకు ఎంత అన్నది వాళ్ళే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ద్వారా వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. ఎన్ని చపాతీలు తిన్నప్పుడు ఊపిరి ఆడడానికి కష్టమవుతూ ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం పూట్ల లేటుగా భోజనం చేస్తే భగవద్గీత చదవడానికి కష్టమవుతుంది. లోపల అది ఎత్తేస్తూ ఉంటుంది. జీర్ణమైండదు, అప్పటి వరకు జీర్ణమైనది ఫుల్ అయిపోయింటుంది. అంటే వాయు భాగం ఏది ఉందో వాయు భాగంలో నీళ్ళు అది ఇది నింపేసినాం. వాయువుకు కూడా గాలి ఉండాలి. ఈ విషయం తెలియక ఎప్పుడు అంతే అరకడమే సగం కడపే తినాలి. 50% అన్నానికి 25% నీళ్ళకు 25% ఖాళీ వాయువుకు ఉండాలి. ఎప్పుడు మనం మాట్లాడడానికి శ్లోకాలు ఉచ్చారణ చేయడానికి ఇబ్బంది అవుతూ ఉందంటే కన్నా ఎక్కువ తినేసాము. ఒకసారి అసిడిటీ వాళ్ళకు కొంచెం గ్యాస్ ఉబ్బరు కూడా వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే సామాన్యంగా అయితే కన్నా సగమే తినాలి. ఆ సగం కన్నా ఎక్కువ తిన్నప్పుడే లివర్కు కిడ్నీకి లోడ్ ఎక్కువవుతుంది. నాకు ఋషికేశ్ కైలాసేశ్వరు కాలు వాపులు వచ్చినప్పుడు చూపించుకుంటే చెప్పేశారు, స్వామీజీ ఇంకా మీరు భోజనము ఇన్పుట్ తగ్గించేయాలి, కిడ్నీ లివర్ లోడ్ తీసుకోలేకపోతున్నాయి, ఒక పూట తగ్గించేయాలి అని. వాస్తవికంగా చెప్పాలంటే సాధన చేసేటోళ్ళకి ఒకటే పూటే వత్తే నియమం ఆగిరోదు. మాతా మాణికేశ్వరమ్మ యోగులు కదా వాళ్ళు. ఈ యోగ మార్గంలోనే దత్తాత్రేయుడు అంటే ప్రతి జన్మ అవతారంలో అలా నియమంగానే సిద్ధం చేసుకున్న వాళ్ళు. ఒక పూట తినేటోడు యోగి, 2 పూటలు తినేటోడు భోగి, 3 పూటలు తినేటోడు. మరి అందుకే మనకు రోగాలు ఎక్కువ వస్తుంటాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వ్యవహారంలో కూడా వస్తుంది. ఎక్కువ పరిశ్రమలు కూడా ಹೆಚ್ಚು పరిశ్రమ కూడా ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. 2 క్రోసులు అంటే కన్నా 5 నుంచి 6 కిలోమీటర్ల దూరం నడిస్తే శరీరానికి ఎంత శక్తి ఖర్చు అవుతుందో అంతే ఏమన్నా పరిశ్రమలు చేసుకోవాలి. అది ఏముంటుంది, ఆశ్రమం ఉంటే కానీ ఆశ్రమంలో కొద్దిగా ఊడ్చుకోవడము, క్లీన్ చేసుకోవడము, కొద్దిగా చెట్టుకి నీళ్ళు పెట్టుకోవడము అంతే. మిగతా వాళ్ళగా బండలు కొట్టి నీకు పోయి దాపని హెవీగా శరీరానికి పరిశ్రమలు ఇస్తూ కూడా నీకు యోగం సిద్ధం కాదు. నిద్ర వచ్చేస్తుంది, కళ్ళు మూసుకుంటే నిద్ర వచ్చేస్తుంది. గుర్రం మళ్ళా సాధనకు పనికి రాదు. చేతులు కాళ్ళకు ఎక్కువ పరిశ్రమ కూడా పెట్టకూడదు సాధనలు. ఇప్పుడు వస్తుంది నెక్స్ట్ శ్లోకంలో. అంతే, దానికన్నా ఎక్కువ కూడా అంతే. 5-6 కిలోమీటర్కి ఎక్కువ నడిచినావంటే కూడా మళ్ళీ నువ్వు కూర్చోలేవు. సాయంత్రం కూర్చుని వెంబడే తూకుడు వచ్చేస్తుంది. మరి ఇలా అందుకే ఇక్కడ యద హవా ఆత్మ సంహితం అన్నం తదవతి తన్నా హినస్తి. ఇలా సగం కొడుకు వరకు భోజనం చేస్తూ ఉంటే అది నిన్ను కాపాడుతుంది. మళ్ళీ తత్ర నా హినస్తి, మళ్ళీ నీకు శక్తి కూడా తక్కువేం ఉండదు. అలా కాకుండా యద్భూయో హినస్తి తద్యత్ కనీయో నా తదవతి. అలా కాకుండా నువ్వు తక్కువ అన్నము తిన్నా శక్తి తక్కువ వచ్చేస్తుంది. సగం కొడుకు కన్నా తక్కువ తింటే కన్నా మళ్ళీ అది నిన్ను కాపాడు. దానివల్ల కూడా మళ్ళీ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ, విటమిన్ డెఫిషియన్సీ. పప్పులో ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. పప్పు, పాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రోటీన్ రిచ్. ఒక వయసు అయిపోయిన తర్వాత ప్రోటీన్లు ఎక్కువ డైజెస్ట్ కావు. పాలు కూడా అంతే, మధ్య వయసులో ఉన్న పాలు డైజెస్ట్ కావు. అవన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. ప్రోస్ట్రేట్ ప్రాబ్లం అంతా మొత్తం పాలు తాగడం వల్లనే వస్తూ ఉంటుంది. ఆహారం వదిలేసి కేవలం పాలు కూడా అంత క్వాలిటీ లేదు కదా. పాలలో ఉన్న అవే మొత్తము మూత్ర ద్వారంలో అంతా స్టోన్స్ లాగా అయిపోయి ఇంకా ఎక్కువ వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రోస్టేట్ ప్రాబ్లం అంటే కానీ మూత్రం పోవడం, ఆగిపోవడం అలాంటి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. అందుకే మన శరీర తత్వము కొద్దిగా విచారణ చేసి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఏమి సూట్ అవుతా ఉంది, ఏమి సూట్ అవుతా లేదు, ఈ నియమాలు కరెక్ట్గా పాటిస్తున్నామా అని ఇట్లా విచారణ చేసి మినిమంగా సగం కొడుకుకి తీసుకుంటూ ఉండాలి.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವరం అయితే కన్నా కైలాసాశ్రమదళ్ళు కూడా ఏ 3 పూటలు భోజనం ఉండేది కాదు. 10:30కి ఒకటే పూటే భోజనం. ఉదయం అందరూ అక్కడ 4 గంటలకి మినిమం లేయాల్సిందే. 4 గంటలకి నిద్ర లేస్తే ఛాయ్ కూడా లేదు, ఛాయ్ మళ్ళీ పెట్టించారంట. ఛాయ్ తాగడం వల్ల నిద్ర మేలుకోవచ్చు, తంద్రిపోతూ ఉంది. డిసడ్వాంటేజ్ అంటే కొద్దిగా యాసిడిటీ ఇవి వస్తుందంటే కానీ సరేలే యాసిడిటీ కోసం వేరే ఏదైనా పదార్థాలు తీసుకొని తక్కువ తీసుకోవచ్చు, ఇదైతే నిద్రను మేల్కోవడానికి పనికి వస్తుంది కదా అని దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారండి. ఉదయం పూటలో ఛాయ్, 10:30కి భోజనం, రాత్రి పూట్ల శక్తి 2 ఆప్షన్లు, పాలు ఉండేటివి, మళ్ళీ కొద్దిగా అన్నం. శక్తి ఇంకా అన్నం వద్దు అనుకున్న వాళ్ళకి కొద్దిగా గ్లాసు పాలు తీసుకునేవారు, ఇంకా లేదంటే కన్నా కొద్దిగా తినేవాళ్ళు. అందరూ తినరు రాత్రి పూట్ల. ఇంక వయసు అయిపోయిన తర్వాత జీర్ణం కావు, లోడు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, లోపల జఠరాగ్ని కెపాసిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. మనకేమో మధ్య వయసులో ఇచ్చిన ఫుడ్ని మళ్ళీ అదే ఇన్పుట్ ఇవ్వాలని మనం చేస్తుంటాం. ఫుడ్ ఎక్కువ అవడం వల్ల అవి పని చేస్తలేదు మిషన్. రాత్రి పూటలో భోజనం వదిలిపెట్టినప్పటి నుంచి చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది, ఏ సమస్యలు లేవు. ఒక పూట వదిలిపెట్టేస్తే కానీ అది ఓవర్లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది, మనకు తెలియదు, ఏదో కారణాలు మనం వెతుకుంటాం కానీ ఓవర్లోడ్ అవడం వల్ల సమస్యలు అవుతున్నాయి. అందుకే మినిమం ఇస్తూ ఉండాలి. అలా ఇక్కడ చెప్పారు, తస్మాత్ యోగిన ఆత్మ సంహిత దన్నాద్ అధికం న్యూనం వా అశ్నీయం. అందుకే ఎక్కువ తినకూడదు, తక్కువ తినకూడదు. అంతా మనం ఇప్పుడు శరీరాల పరిస్థితులు, యాసిడిటీల వల్ల దానివల్ల మళ్ళీ 3 పూటలు వచ్చేసాయి. కానీ ఆశ్రమంలో మాత్రం ఒక పూటే నియమితంగా ఉండేది. కొందే వస్తే స్టార్ట్ అయ్యేది. ಎಲ್ಲ మఠಗಳು అన్ని మఠాల్లో కూడా ఒక పూటే. మొన్న కూడా ఎక్కడో ఏదో ప్లేస్కి పోయింటే మేము అక్కడ చిత్తూరులో పోయింటాం కదా, చిత్తూరులో కూడా వాళ్ళకి ఉదయం పూటలో ఏమి ఛాయ్ చేసే అలవాటు లేదు. ఇంకా మనం కార్యక్రమానికి పోయిటాం కదా, అప్పుడు ఆ స్వామీజీ అన్నారు, మేము ఉదయం పూటలు ఇక్కడ ఏమీ తీసుకోము స్వామీజీ, మధ్యాహ్నం ఒక పూటే అన్నారు. మన కోసమే ఆ రోజు అది పెట్టించారు. అట్లా నియమాలు అట్లా ఉంటాయి. ఇంకా దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలో, మనం బ్యాక్ డోర్ ఎంట్రీస్లో కొద్దిగా ఓవర్టేక్ కెపాసిటీలు తక్కువ ఉంది కాబట్టి కొన్ని నియమాలు చేంజ్ చేసుకున్నాము అని. అథవా యోగినో యోగశాస్త్రే పరిపఠితాత్ అన్న పరిమాణాద్ అతిమాత్రం అశ్నతో యోగోన అస్తి. ఎక్కువ తిన్నా కూడా యోగో సిద్ధించదు. ఉక్తమి. అందుకే తంద్రిలో ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఉదయం పూటలు కూడా అంతే, ఊరికి ఆ కెపాసిటీ చూసుకోవాలా. 4 గంటలకి నిద్ర లేచి మళ్ళీ క్లాస్లో నిద్రపోతే ఏం ప్రయోజనం? క్లాసులో మంకుగా ఉండకూడదు, క్లాస్లోనే ఫుల్ బ్రైట్గా కళ్ళు తెరిచి చెయ్యి ఇట్లా పోకూడదు, ఇక్కడికి కళ్ళు ఇట్లా మెల్లగా మూసుకోకూడదు, ఆ తంద్రిలో ఉండకూడదు. మెయిన్ సాధనే ఇది, శ్రవణమను నిధిధ్యాసనాలు. ఈ సాధనలోనే డల్గా ఉండి మిగతా దాంట్లో కేకలు పెట్టుకొని యాక్టివ్గా ఉంటే ఏం ప్రయోజనం కాదు. అందులో డండుగా ఉండాలి మిగతా పనుల్లో, ఇందులో ఎక్కువ అలర్ట్గా ఉండాలి. రిపేర్ ఏది ఇక్కడే, దానికి అనుకూలంగా చెక్ చేసుకోవాలి. 4 గంటలకి నిద్ర లేస్తూ ఉంటే నేను 3 గంటలకు లేస్తూ ఉంటే మైసూరులో చూస్తే క్లాస్ రూమ్లో తూకుడిస్తూ ఉంటే స్వామీజీ అంత తొందరగా లేవద్దని చెప్పేసి కరెక్ట్గా 5 గంటలకి లేమన్నాడు. అక్కడ 5 గంటలకు లేచి టక్కని స్నానం చేసుకునిరా, మెయిన్ ఇక్కడ నిద్రపోతే మొత్తానికి వేస్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పారు. ఇప్పుడు 4:30కి అలారము అది అలవాటు అయిపోయింది. ఇంకా 4:30కి అట్లా ఊరికే తొందరగా లేచి మళ్ళీ క్లాస్ రూమ్లో నిద్రపోతే కానీ మెయిన్ నేషనల్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. చూసుకోవాలి నిద్ర ఎందుకు వస్తుంది. తక్కువ నిద్ర చేసినందుకు క్లాస్ రూమ్లో నిద్ర వస్తుంది. ఏకాగ్రత లేదు కాబట్టి దీని మీద మొదలే శ్రవణం అంటే బోర్ కొట్టేస్తుంది. దీని మీద మంచిగా మనసు విచారణ చేసుకోవాలి. అయ్యో భగవంతుడు మాట్లాడుతున్నాడు, సాక్షాత్గా భగవంతుని మాటలు ఇవి, నా అభిప్రాయాలు నీ అభిప్రాయాలు కావు ఇవి. మరి భగవంతుడు ఇట్లా ఎదురుగా వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటే నిద్రపోతామా? ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఎంత అలర్ట్గా వింటాం. మరి ఆయన మాటలే కదా, మరి ఆయన మాటల్లో కూడా నిద్ర వస్తుందంటే కన్నా ఎక్కడున్నాం మనం, ఎంత తమో గుణంలో ఉంటాం మనం. అందుకే ఎందుకు తంద్రిలో మాత్రము సాధనలు జరగవు. విచారణ ఉదయం కాసేపు చేసుకోవాలి కానీ శ్రవణంలో మాత్రం ఫుల్ అలర్ట్గా ఉండాలి. ಯೋಗ ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರಂತ ಅವರು ಈ ತಂದ್ರಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹರಿವಾನ ಬಜಾರಪ್ಪ ಊರಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಿದ್ದೆ ಬಂತಂದರೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಎದ್ದು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಂತೆ. ఒక ప్రకారంగా దాని మీద యుద్ధం చేయాలి. ఆ నిద్రని ఆ మొంకుతనం మీద ఒక యుద్ధమే ప్రకటిస్తారు. అందుకే దీనికి ప్రమాణం కూడా ఇస్తున్నారు ఎంత తినాలని. అర్ధం అశనస్య సవ్యజనస్య తృతీయం ఉదకస్య. అర్ధము భోజనానికి, తృతీయం ఉదకస్య. ఉదకం అంటే నీళ్ళు, మూడో వంతు 25% నీళ్ళది. వాయోహో తు వాయోహో సంచరణాత్తు చతుర్థం. 4వ భాగము వాళ్ళు గాలికి ఇడిచిపెట్టాలి. అవశేషయేత్ ఇత్యాది పరిమాణం. తథా నచ అతి స్వప్నశీలస్య యోగో భవతి నయేవ చ అతి మాత్రం జాగ్రత్త యోగో భవతి చ అర్జున. ఆహారం తక్కువ విను లేదా ಫಲಾಹಾರ తీసుకో. ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಮುಂಚೆ 3 ದಿವಸ ಬರೀ ಹಣ್ಣೆ, ನಮಗೆ ಬರೀ ಹಣ್ಣು, ಕಡಲೆಬೀಜ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದು ಮಾತ್ರನೇ ಫಲಾಹಾರ ಇದ್ದು 36,000 ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸ ಮುಂಚೆ 3 ದಿವಸ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇನ್ನು ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಅದು ತಿಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 2-3 ತಾಸು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ఫుల్ బాడీ ಎಲ್ಲ ఫ్రెష్ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ఎందుకంటే ఫలాహారానికి సంబంధించిన ఆహారం తీసుకుంటే నిద్ర అంతర్మంకు రాదు. భోజనము మొత్తము పెరుగు ఇవన్నీ నిద్రని పెంచేటి. పెరుగు, తీపి, పాయసము అవి ఇవి స్వీట్ తీసుకున్నా పెరుగు తీసుకున్నా ఫుల్గా నిద్ర వచ్చేస్తుంది. అందుకే చాలామంది సాధనలు చేసేటోళ్ళు స్వీట్ని ముట్టరు. వాళ్ళకి చాలు 2 రెట్టలు కొద్దిగా దాలు ఉంటే చాలు, మినిమం ఎనర్జీ చాలు. నిద్రను తెప్పించే వస్తువులు అసలు ఏమీ లోపలికి తీసుకోరు. అలా తీసుకొని మళ్ళా నువ్వు బలవంతంగా నిద్రపోకుండా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తే కానీ ఆరోగ్యం మళ్ళా చెడిపోతుంది. నిద్రపోయే లాంటి ఆహారం తిని దాన్ని నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది. పడుకొని ఫ్రెష్గా లేయాలి మళ్ళీ. అందుకే ఆహారం కూడా అందుకే సాత్వికమైన ఆహారం, ఫలాహారం, ఇవన్నీ శనగింజలు, ఆలుగడ్డ, మూలాలు ఏది వేర్ల రూపంలో ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ తీసుకొని పండ్లు తీసుకుంటే ఎక్కువ నిద్ర రాదు. లైట్గానే ఉంటుంది, అనుకూలంగానే ఉంటుంది. అందులో కూడా ప్రోటీన్ రిచ్, విటమిన్ రిచ్, కాల్షియం రిచ్ అన్ని 3 ప్రకారాలు కూడా ఫలాహారంలో కూడా దొరికిపోతాయి. ఇప్పుడైతే గూగుల్లో కొడితే కన్నా చాలు ఏ పండులో ఏ విటమిన్ ఉంది, ఏ ప్రోటీన్ ఉంది, మొత్తం డీటెయిల్సే చెప్పేస్తుంది. అవి తెలుసుకొని అలాంటి ఆహారమే తీసుకోవాలి. నిద్ర కూడా అంతే. ఎన్ని గంటలు పడుకోవాలి? 24 గంటలు. నారాయణ చైతన్యం 24 గంటలు ఎన్ని గంటలు పడుకోవాలి, ఎన్ని గంటలు మేలుకో ఉండాలి? 6 ಗಂಟೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು 8 ಗಂಟೆ 8ರಿಂದ 14ನೇ ವಯಸ್ಸು ತನಕ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಅವರು 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ 6 ಗಂಟೆ 6 గంటలంటే 6 గంటలకి కాదు, ఇంకా నీకు తక్కువ సమయంలోనే బాడీ అడ్జస్ట్ అయిపోయిందంటే కన్నా దాన్ని కూడా తగ్గించవచ్చు. చోటా మహారాజు 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಿದ್ದೆ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. 8ರಿಂದ 9, 10, 11, 12, 1, 2 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ 8 గంటలకు పడుకొని 2 గంటలకు లేచేసేవాడు. 2 గంటలకు లేచి గంగా నదికి పోయి స్నానం చేసుకుని అక్కడ గంట సేపు కూర్చునేవాడు ఆ చెల్లిలో. మళ్ళా కరెక్ట్గా 4 గంటలకు తిరిగి వచ్చి అందరినీ లేపేది ఒక గంట ఉంటుంది. టన్ 4 గంటలు అయితే కానీ అందరికీ నిద్ర లేపే గంట ఉంటుంది. ఆ గంటను కొట్టేసి మళ్ళా బ్రహ్మసూత్రాల భాష్యాన్ని పారాయణం చేసుకునేవాడు ఒక 45 నిమిషాలు. ఇలా ఆయన దినచర్య ఉండేది. 6 గంటల కన్నా ఎక్కువ నిద్రపోతున్నామంటే దీనికి విరుద్ధంగానే పోతున్నాము. మళ్ళీ తంద్రి వచ్చేస్తుంది. ఆహార నిద్ర భయం అవుతున్నంచ ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఎంతన్నా ఎక్కువ ఇవ్వు. ఈరోజు సరేలే ఇక గంట సేపు ఈరోజు పడుకునేద్దాము, రేపటికే మళ్ళా పడుకునేది వద్దులే అనుకుంటాం. నువ్వు 10 గంటలు పడుకో, 15 గంటలు పడుకో, ఇంకా పడుకోవాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. భోజనం కూడా అంతే, ఎంతన్నా ఇంకా తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే ఇందులో ఎప్పటికీ కూడా ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతూ పోతూ ఉంటాయి, కానీ నియమం చేసుకోకుండా పోతే కంట్రోల్కి రావు. అందుకే 10 గంటలకి పడుకొని ఉదయం 3 గంటలకి లేచేది యావరేజ్ సాధకుల ఒక నియమం ఆశ్రమాలు. అందుకే 10 గంటల తర్వాత లైట్లన్నీ ఆఫ్ చేసేయాలంటారు రూముల్లో కానీ ఎక్కడన్నా కానీ.
10 గంటల తర్వాత మళ్ళీ ఏమి డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు అని. మళ్ళీ ఉదయం 3 గంటలకి అన్ని లైట్లు ఆన్ చేసేస్తారు, 3 గంటలకి లేచేయాలని చెప్పేసి అట్లా నియమం ఉంటుంది. దాన్నే ఇప్పుడు అందుకే ఇలా చేసినప్పుడు మనము ఆ తండ్రిని, ఆ మొంకుతనాన్ని, నిద్ర బుద్ధిని దాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి అవుతుంది. లేదంటే గాన ఇప్పుడు చూడండి, టిఫిన్కు ముందు క్లాస్ ఉంటే గాన అంత సమస్య లేదు పాఠంలో. ఆయనతో టిఫిన్ పొట్టలో ಪಡಿದಂತೆ ಗನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್లో ನಿದ್ರೆ వచ్చేస్తుంది. ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ರಾತ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಾಯ್ ತಗೊಂಡು ಚಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅದ್ದುಕೊಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂದಂಗೆ 2 ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾತ್ಮರದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗನ ಸರಿ ಬಿಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದೊಂದು సౌటు కొట్టుಬಿಡೋಣ ಅಂತ టిఫిన్ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. టిఫిన్ చేపిస్తే అక్కడ చలికాలం స్టార్ట్ అయ్యా. అప్పుడు నేనే సెక్రటరీగా ఉంటే గొరకలు కొట్టిరి క్లాస్ రూమ్లో, ಗೊರ್ರని ಜೋರ್గా వినేటట్టుగా గొరకే ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ఎಲ್ಲಿగో కర్ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ అని చెప్పేసి మళ్ళీ బంద్ చేయించేసాను. ఎప్పుడో ఒకసారి సెలవులు ఉన్నప్పుడు ఉదయం పూటలో కొద్దిగా టిఫిన్ చేయించి, ఎందుకంటే 10:30కి మళ్ళీ భోజనం ఉంటుంది కదా. మరి మెయిన్ క్లాస్ రూమ్లోనే అలర్ట్గా ఉండొచ్చాడు, అక్కడ ఇంకా ఉదయం పూటలో కొద్దిగా పొట్టలో పడేసరికి విపరీతంగా నిద్ర వచ్చేస్తుంది. ಚಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಠ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ పాట, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ఆల్రెడీ ముందు నువ్వు బయటకు పొంది ప్రయత్నం చేసుకొని పోయింటే కానీ ఆ పాఠాన్ని క్యాచ్ చేస్తావు. అది ప్రొఫెసర్లు చెప్పే పాఠంలాగా ఉంటుంది. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి అది గ్రాస్పింగ్ ఉండదు. ఇంక మొదలే బ్రహ్మ పేరు చెప్తే నిద్ర వస్తుంది, ఎందుకంటే ముందుగానే అవన్నీ వినేసి ఏమి పనిచేయ శబ్దాలు. ఇంకా పెద్ద సమస్య. ఒకే రోజు 3-4 ఒకేసారి గొరకలు అందరికీ వినిపించేలాగా గొరకలు పెట్టారు. చాలా కామెడీ అయిపోయి ఆ రోజు. ఇంకా మళ్ళీ వద్దు ఉదయం పూటలో ఇంక పెట్టేది వద్దు అని చెప్పేసి నేను క్యాన్సిల్ చేసేసి. అట్లా ఆహారమే ఎందుకు నిద్ర వస్తుందంటే గాన ఎక్కువ తినేస్తున్నాం. టిఫిన్ని అల్పాహారం అంటారు. అల్పం అంటే కన్నా తక్కువే ఉండాలి. టిఫిన్ ఎప్పటికీ తక్కువే ఉండాలి. అడబొప్ప తాత కూడా చిన్నపిల్లలను అక్కడ విరుబాపురంలో పెట్టినప్పుడు టిఫిన్ మాత్రము అడిగితే ఎక్కువ పెట్టేవాడే కాదండి. చదివే పిల్లలు ఉదయం మాత్రం పెట్టాం, రాత్రి రాని ఎంత కావాల్సింటే తినని, ఎందుకంటే నిద్రపోయేదే కదా. మధ్యాహ్నం కూడా తినని, ఆ పని ఈ పని చేసి అరిగిపోతుంది. టిఫిన్ మాత్రం అల్పాహారం అంటే అల్పమే ఉండాలి, తక్కువే ఉండాలి. దాన్ని ఫుల్ మీల్స్ లాగా ఫుల్ పొట్టలు నింపుకుంటే కానీ నాకు క్లాస్ రూమ్లో ఎందుకు రాదు నిద్ర రావడానికి కారణము అది. టిఫిన్ ఇంటేక్ ఎక్కువైంది, రాత్రిపూట్ల నిద్ర తక్కువైంది. మరి ఇది మిస్టేక్. ఇది మరి భగవద్గీత చదివి దాన్ని రిపేర్ చేసుకోవాలి కదా. మరి ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸಾಧಕರು. ಇಂದುలో కూడా మనం ಫೇಲ್ అయిపోయాం. ಕೇವಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಏನಿರುತ್ತೋ 2 ಗಡಿ ಅಂದರೆ 45 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ రెస్ట్ తగ్గಬಹುದು ಅಂತ ఆయుర్వేద ಹೇಳುತ್ತೆ. అదాదಮೇಲೆ పగులు సమయంలో అసలు నిద్రే పోవడానికి లేదు. ఇది కూడా నియమాన్ని ఉల్లంఘన చేస్తున్నాం. చోటా మహారాజా ಆದರೆ సాధు అయి పగులు నిద్రపోతావు నువ్వేం సాధువు నువ్వని తిట్టేసేవాడండి. అಷ್ಟು సీరియస్ ఇవల్ల ప్రాబ్లమ్స్. ఎన్ని మనము అతిక్రమం చేసాం. భోజనం అతిక్రమం, పడుకునేది అతిక్రమము, అన్నీ ఒకటే. శరీరానికి చల్లీల్లోనే స్నానం ఉండే, ఆ చల్లీలు శక్తి పోయి అన్నీ రిషికేశ్లో కూడా గీజర్లు వచ్చేసాయి. అన్ని ఆశ్రమాల్లో గీజర్లు అవి వేడి నీళ్ళకి అలవాటు పడ్డారు. మరి ఎన్ని అంటే ఉల్లంఘన చేసుకుంటే మళ్ళీ మోక్షం మాత్రం టక్కని వచ్చేయాలి. ఎట్లా వస్తుంది? ఇవన్నీ మళ్ళీ శరీర తాదాత్మ్యాన్ని పెంచేటివి. ఇవి శరీరం మీద ఉన్న మోహం కొద్దీ ఇవన్నీ ఇంటేక్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి, నియమానికన్నా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. దాన్నే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తా ఉన్నాడు.
యుక్తాహారవిహారస్య युक्ताहारविहारस्य యుక్తచేష్టస్య కర్మసు युक्तचेष्टस्य कर्मसु యుక్తస్వప్నావబోధస్య युक्तस्वप्नावबोधस्य యోగో భవతి దుఃఖః. योगो भवति दुःखः యుక్తాహారవిహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు యుక్తస్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. దుఃఖ దుఃఖాన్ని తొలగించేలాంటిది ఈ యోగము. దుఃఖ యోగ కర్మసు యుక్తచేష్టస్య యుక్తాహారవిహారస్య కర్మసు యుక్తచేష్టస్య యుక్తస్వప్నావబోధస్య భవతి. ఇలాంటి యోగము ఎవడికి సిద్ధిస్తుంది? దుఃఖాన్ని తొలగించేలాంటి ఈ యోగం. దుఃఖం తొలగిపోవాలని కోరిక ఉందా లేదా నారాయణ చైతన్య? మరి దుఃఖాన్ని తొలగించేలాంటిదే ఈ యోగం. ఇలాంటి యోగం ఎవడికంటే యుక్తాహార విహారస్య, యుక్తమైన ఆహారం. సగం కొడుపే తినాలి, మధ్యాహ్నం ఒక పూటే తినాలి. కానీ షుగర్ వచ్చిన తర్వాత నీకు ఛాన్స్ లేదు. షుగరు అసిడిటీ వచ్చిన వాళ్ళకి ఉదయం కొద్దిగా సాయంకాలం కొంచెం వేస్తూ ఉండాలి. లేకపోతే కానీ ఇంకా పెద్ద కథ వేరే అయిపోతుంది మళ్ళా కథ. కాబట్టి అట్లా చేసుకోవాలి. అందుకే ఇది చిన్న వయసులో చేసుకునే సాధన. చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాంటి అలవాటులు అలవడించుకోవాలి. ఈ జన్మకు మనకు యోగ భ్రష్టులు అయినప్పటికీ కూడా వచ్చే జన్మకి చిన్న వయసులో టక్కని పట్టుకుంటాం. భగవంతుడు మాట ఇచ్చాడు. కనీసం అలాంటి సంస్కారాలు వేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి. ఇది సాక్షాత్ కృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్పిన మాటలు ఇవి, వాళ్ళు వీళ్ళవి కాదు. దాన్ని వ్యాస భగవానులు సమ్మతించారు, భాష్యకారు భగవానులు భాష్యంలో కూడా దాన్ని సమ్మతించారు. అది పక్కా భగవంతుని మాటలు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని ఎట్లా చెప్పాడు భగవంతుడు అట్లే చేసుకోవాలి. దానికి విపరీతంగా కొద్దిగా అటు ఇటు పోయినా కూడా దొరకదు, మనకు మోక్షం దొరకదు. మినిమం కన్జంప్షన్ ఉండాలి. మళ్ళీ అది సాత్వికమైతే ఇంకా చాలా మంచిది. నిద్ర వచ్చేలాంటి పదార్థాలు ఎక్కువ, తీపి, మజ్జిగి, పులుపు కూడా ఎక్కువ తింటే కూడా విపరీతంగా నిద్ర వచ్చేస్తుంది. విపరీతమైన ఎండలు ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా పులుపు తినాలి. ఈ ఏరియాలో ఉన్న ಎಂಟ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಬೇಕು. ಪುలుపు, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟು ಇವು ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂಥ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ ಆಹಾರದಿಂದ ನಿನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ದಿರುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು కర్మసు యుక్త చేష్టస్య, ఊరికి గుండ్లు కొట్టడము, ఆ పనులు ఈ పనులు పొలం పనులు చేసినట్లు చేస్తే కానీ ధ్యానం చేయలేవు. కూర్చున్న కాసేపటికి పుసుక్కని నిద్ర వచ్చేస్తుంది. ఆశ్రమాల్లో కూడా ఇవన్నీ చెడిపేసిండు. ఎవరో కూడా విపరీతంగా సేవలు చేసేసి ఉంటాడు. వాడిని ముంగట పెట్టుకొని ఎగ్జాంపుల్ పెట్టుకొని చూడు, ఈయన గాడిదలాగా ఇట్లా దుడిచిండు, మఠానికి దుడిచిండు, నువ్వు దుడు అంటే నువ్వు కొత్త గాడిదివిగా, ఆయన గాడిద అయినాడు, నువ్వు ఒక కొత్త గాడిదివిగా. మరి ఇక్కడ ఎట్లయితుంది? ఇక్కడ 2 క్రోసాలు నడిస్తే ఎంత దానికంటే ఎక్కువ పరిశ్రమ చేస్తే అసలు సాధనే జరగదు. నువ్వు ఇదేదో పీకేదేదో అక్కడ ఇంటికాడే పీక్కోవచ్చు కదా. అక్కడ భార్య, పిల్లలు, పొలాలు అన్నీ ఉంటాయి కదా. చేసుకున్నదేదో దాని మీద అంత ఆసక్తి ఉంటే అక్కడే చేసుకోవచ్చు కదా. ఎందుకు వచ్చినావు ఇక్కడికి? మోక్షాన్ని పొందనీకి వచ్చినావు. మినిమం ఉండాలి. ప్రతిదీ కూడా సేవ ఉండాలి, గురు సేవ ఉండాలి. శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా చేస్తున్నావు. పొలం పని చేసుకోవడానికి అర్హత లేనే లేదు. భిక్షాన్నంతో సాధు జీవించాలి. ఇంకా కూర్చొని తింటున్నాం కాబట్టి ఇంకా మఠ ఆమ్నాయం ప్రకారంలో ఇంకా పొలాలు అవి ఇవి వచ్చేసాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఉంటాయి. లేకపోతే గురు సేవలు ఇవన్నీ లేవు కదా. బయటకి ఇంటికి పోయి భిక్ష తీసుకొని రావడము, గురువు బట్టలు ఉదకడము, అంత తప్పితే కానీ గురువు ఉన్న కుట్యానికి వదిలి క్లీన్ చేయడం.
ఇంత తప్పితే కన్నా మిగతావన్నీ ఎక్స్ట్రాలు ఏమన్నా ఉన్నాయంటే కన్నా అవన్నీ మనము తెచ్చుకున్నవి, ఇవన్నీ లేనిపోని కోరి తెచ్చుకున్నట్టువి పరిశ్రమ. మళ్ళీ దాన్ని పొగిడేటోళ్ళు ఎద్దులాగా గాడిదలాగా జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాడు, దాన్ని పొగిడి మిగతా వాళ్ళు మీరు కూడా అలాగే ఉండాలని ఒక రూట్ మ్యాప్, రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సెట్ చేస్తారు. ఇంక మళ్ళీ ఆశ్రమంలోకి ఎవరు సాధన చేసేటోళ్ళు అడుగు పెట్టలేరు. ఎవరన్నా అడుగు పెడితే కానీ ఆ గుండ్లు కొట్టాలి, మడకు దున్నాలి, పంట పని చేయాలి. ఆ సేవలు చూసి వాడు అక్కడి నుంచి అక్కడికే బయటికి వెళ్ళిపోతాడు. వాడు ఆశ్రమాన్ని సాధన ప్లేస్లే కాకుండా ఒక ఇల్లులాగా చేసేస్తారు. తెలీదు పరంపర నుంచి సరిగ్గా దీక్షలు తీసుకోకుండా ఆశ్రమ నియమాలేమి, ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదు అని. దేనికోసం వచ్చావు, ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళా దీన్ని కూడా ఇల్లులాగా చేసుకొని ఇక్కడ 1000 మంది అత్తగారు 1000 మంది కోడలు రెడీ చేసుకొని ఇంకా పెద్ద సంసారంలో ఇరుక్కొని ఉంటే ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి నువ్వు ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి గురించి ఇంకేం బోధ చేస్తావు? నువ్వే సతమతమై కొట్లాడుతూ ఉండవు సమస్యల ద్వారా. ఇంక మిగతా వాళ్ళకి నువ్వు ఏం బోధ చేస్తావు? లేదు, శాస్త్రాన్ని చూసుకోవాలి. ఒకసారి అవసరం పడింది, వ్యవస్థ లేదు, మేము కూడా విద్యార్థులతో పాటు రాళ్ళు అవి ఇవి అన్నీ క్యూరింగ్ అన్నీ చేసుకున్నాం. సరే, వ్యవస్థ రెడీ అయింది కదా, మరి సాధన చేసుకో. అంతేకాని అటువైపు పోవాల్సి ఉంటే ఈ బట్టలు ఈ మార్గానికి రావాల్సిన అవసరం ఏముంది? అటే ఉండొచ్చుగా ఉంది కదండి. అందుకే కర్మసు యుక్త చేష్టస్య మినిమం ఎంత శరీరానికి ఎక్కువ పరిశ్రమలు చేస్తే కూడా నీకు మళ్ళా సిద్ధి దొరకదు, నిద్ర వచ్చేస్తుంది, రెస్ట్ కావాలా. శరీరానికి ఎక్కువ పని చేస్తే కూడా రెస్ట్ కావాలని మళ్ళీ నువ్వు మనసు బుద్ధులు నీకు విచారానికి దొరకవవి. మళ్ళీ యుక్త స్వప్నావబోధస్య నిద్ర గురించి మనం విచారణ చేసాం. నిద్రకు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకుంటే తక్కువ నిద్ర వస్తుంది, ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకుంటే ఎక్కువ నిద్ర వస్తుంది మనమే చెక్ చేసుకోవాలి. ఏది తిన్నప్పుడు విపరీతంగా అరటి పండ్లు 2-3 ఎక్కువ తింటే కూడా నిద్ర ఎక్కువ వస్తుంది. అది కూడా లేదా మధ్యాహ్నం పూటలో ఒకటి, లేదా రాత్రి పూటలు పడుకోకముందు కొద్దిగా తీసుకోవాలంతే. ఉదయమే తీసుకుంటే కానీ అది కూడా మళ్ళీ తూకుడిస్తూ ఉంటారు. అట్లా చెక్ చేసుకోవాలి శరీరంలోకి ఎందుకు నిద్ర వస్తుందని. మా మైసూరులో ఉన్న స్వామీజీ అయితే వదిలిపెట్టేవాడు కాదు. ఒక్కసారి ఏమన్నా మంకుగా డల్గా కనిపించానంటే చెప్పు, ఏం తింటివి, ఎంత తింటివి? స్వామీజీ నాకు తలనొచ్చిందంటే ఎందుకు నొస్తుంది తల? ఏదో శరీరానికి పనికిరాంది ఏదో తిన్నావు, చెప్పు, ఏం తిన్నావు చెప్పు. అబద్ధం చెప్పుకుంటే చెప్పు. పొట్టకి పట్టరానిది ఏదో ఎక్స్ట్రా తిన్నట్టున్నావు, అజీర్ణమైనప్పుడు తలనొచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా మైండ్ కంట్రోల్ లేకుండా చేసిన పనులే కదా. యుక్తమైన ఆహారం సేవించడంలో నీకు ఇంకా ఇది రాలేదు కదా. ఏది పడితే అది తినేస్తున్నావు, ఊరికి ఎందుకు వస్తుంది తలనొప్పి? వదిలిపెట్టేవాడు కాదు, మళ్ళీ తలనొస్తే కూడా కంప్లైంట్ చెప్పేవాళ్ళం కాదు గురుగారి దగ్గరికి. కారణం ఉంటుంది. తలనొచ్చిందంటే కానీ ఆ రోజు భోజనంలో ఏదో తేడా చేసింటాము, లేదా రాత్రి పూట్ల నిద్ర ఏదో హెచ్చు తక్కువ చేసింటాము, ఏదో చేసింటాము. ఇలాంటి కారణాల వల్ల దాని రూట్ కాజుకి వెళ్ళాలి. మరి మెయిన్ సాధన శ్రవణమన నిధిధ్యాసంలో అలర్ట్గా ఉన్న చోట నువ్వు అలర్ట్గా లేవంటే కానీ మొత్తం ప్రాసెస్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి, మన శరీరానికి ఎలాంటి పదార్థం తీసుకుంటే ఇలాంటి మంకుతనము తంద్రి లేకుండా ఉంటుందో అలాంటి పదార్థాలు సెట్ చేసుకొని సేవించుకుంటూ పోతూ ఉండాలి. దాని తర్వాత దాన్ని భాష్యంలో చూద్దాం. యుక్త ఆహార విహారస్య ఆహ్రియతే ఇది ఆహారః అన్నం విహరణం విహారః పాదక్రమః తౌ యుక్తౌ నియత పరిమాణౌ యస్య తథా యుక్తచేష్టస్య యుక్త నియతా చేష్ట యస్య కర్మసు తథా యుక్త స్వప్నావబోధస్య యుక్తౌ స్వప్నః చ అవబోధః చ తౌ నియతకాలో యస్య తస్య యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగినో యోగో భవతి
ದುಃಖಃ दुःखः ದುಃಖಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ दुःखानि सर्वाणि ಹಂತಿ ಇತಿ हन्ति इति ದುಃಖಃ दुःखः ಸರ್ವ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ सर्वसंसारदुःख ಕ್ಷಯಕೃತ್ क्षयकृत् ಯೋಗಃ योगो ಭವತಿ भवति ಇತ್ಯರ್ಥಃ. इत्यर्थः. ನೀನೆ युक्ताहारविहारस्य आह्नियते इति आहारः अन्नं विहरणं विहारपादक्रमः तौ युक्तौ नियतपरिमाणो यस्य तथा युक्तचेष्टासु युक्ता नियतचेष्टयस्य कर्मसु तथा युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तो स्वप्नः च अवबोधः च तौ नियतकालो यस्य तस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टासु कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगिनो योगे भवति दुःखः. दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखः सर्वसंसारदुःख क्षयकृत् योगो भवति इत्यर्थः. శ్లోకంలో యుక్తాహార విహారస్య అంటే ఫస్ట్ ఆహారం అంటే ఆహ్రియతే ఇది ఆహార, కేవలం నోరులో తీసుకునేది కదా ఆహారం. వన్ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದು ಆಹಾರನೇ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳೋದು ಕೂಡ ಆಹಾರನೇ. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಆಹಾರ ತಗೊತೀವೋ ಮನಸ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗ ಮನಸ್ಸು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆನ ಸಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ. 3000 ಜನ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಪಾಂಡವ್ರ ಕಡೆ, ಇವ್ರ ಕಡೆ 5-6 ಜನನೇ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಾಗೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದು ನೋಡಿದ್ದು ಆಹಾರ ಆಯಿತು ಕಣ್ಣಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶದಿಂದ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯಿತು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಪಾಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಆ ಥರ ಏನು ಬಂದರೆ ಅದು ನೋಡೋದು, ಏನು ಬಂದರೆ ಅದು ಕೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ದುರ್ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ನೋಡ್ದಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತನೆ ಮನನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಗನ ಅದೇ ನಾವು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರಗಳು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಾಧುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೋ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು 20,000-30,000 ದುಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ. ಆಶ್ರಮ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆವರು ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತೂಚಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಾನೇ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಪುಸ್ತಕ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂದರೆ ಈಗ ದಯಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ, ಅದಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸ ದಯಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರನೇ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ದೂರನೇ, ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, ಹೋಗೋದು 2 ಬರೋದು 2, 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ಅವರು ಶರೀರ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಭಂಡಾರ ಇತ್ತು, 100 ರೂಪಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣ. 10 ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪರಿಚಯ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ಹೇಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡಿಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ, ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಟೇಕ್ ಹೋಮೇ 25+28 ಇತ್ತು ನಿಂದು ಟೇಕ್ ಹೋಮ್. ಅಂಥ ಜಾಬ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನಿದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸ್ವರೂಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು. ನೋಡೋದು, ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಂಥ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಬೇಕಷ್ಟೆ.
ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವಾಗಿಂದ್ರೇನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಪಾರಾಯಣಗಳು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕಷ್ಟೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನಂ ವಿಹರಣಂ ವಿಹಾರ ಪಾದಕ್ರಮ ತು ಯುಕ್ತೌ ನಿಯತ ಪರಿಮಾಣವು ಯಸ್ಯ ತಥಾ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ. ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಬೇಗ నిద్ర లేచిన వెంబడే మనకు ఆకలి కాదు. సడన్గా వచ్చేప్పుడు టిఫిన్ పెట్టుకుని నువ్వు తినలేవు. గ్యాప్ ఒక 2 గంటల సేపు నిద్ర లేచిన తర్వాత 2 అవర్స్ 3 అవర్స్ గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాతనే నీకు ఆకలి వేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఎందుకు సడన్గా లేచిన వెంబడే ఎందుకు ఆకలి కాదంటే నీ మనసు వృత్తులు అప్పుడు ఫుల్ స్లో ఉంటాయి. మనసు వృత్తులు ఎక్కువైనప్పుడే నీకు ఆకలి ఎక్కువయ్యేది. దాన్ని తెలుసుకోవాలి. అందుకే నువ్వు ఎక్కువ ధ్యానంలో కూర్చొని మనసుని వృత్తులను కానీ స్లో చేసుకున్నావంటే నీకు ఎక్కువ భోజనం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ప్రాణం ఒక ధర్మము, ఈ ఆకలి దప్పులు. ఆ ప్రాణాన్ని నువ్వు స్లోగా చేసేసినావంటే ఎక్కువ ఆకలి కాదు. యోగులైతే పూర్తిగానే ఆపేసి మొత్తానికి ఆపేసి ఉంటారు. మళ్ళీ చేష్ట తౌ యుక్త పాదక్రమ తౌ యుక్తౌ నియత పరిమాణం యస్య తథా యుక్త చేష్టస్య. అంటే ఎక్కువ చేతులు కాళ్ళు ఎక్కువ పరిశ్రమ కూడా చేయకూడదు. మళ్ళీ తథా యుక్త స్వప్నావబోధస్య యుక్త స్వప్న చ అవబోధ చ తౌ నియత కాలో యస్య తస్య యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగినః యోగో భవతి దుఃఖః. ఇలా నువ్వు నీ దినచర్యాన్ని సెట్ చేసుకొని తక్కువ భోజనం చేసి తక్కువ నిద్ర చేసి యుక్తమైనది మరీ లేకుండా ఉపవాసాలు ఉండడము, దానివల్ల కూడా మళ్ళీ నీకు ఈ యోగం సిద్ధించదు. ఇలా ఉన్నప్పుడు నీ దుఃఖాలను నువ్వు తొలగించుకుంటావు. దుఃఖాన్ని సర్వాణి హంతీతి దుఃఖః. దుఃఖాన్ని తొలగించుకునేదే ఈ నియమం. ఏదో మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చెప్తలేదు, మనకు దుఃఖాలు దూరం చేయాలని ఇవన్నీ చెప్తా ఉండేది నియమాలు. అక్కడ కూడా ఎక్కడ వింటాం, ఎక్కడ పోయినా మనం సొంత బుద్ధులు వాడేస్తాం. మనం సొంత బుద్ధులు వాడేసి భగవంతుడు చెప్పిన నియమాలకు విరుద్ధంగా జస్టిఫై చేసుకొని కొత్త నియమాలు మనం పెట్టేసుకుంటాం. తినచ్చులే, పడుకోవచ్చులే, ఏమవుతుందిలే. సర్వ సంసార దుఃఖ క్షయకృద్ యోగో భవతి ఇత్యర్థః. అప్పుడు నువ్వు దుఃఖాలతో సంపూర్ణంగా తొలగించుకొని నువ్వు అలాంటి స్థితిని పొందగలుగుతావు. అత అధునా కదాయుక్తో భవతి ఇది ఉచ్యతే. దీన్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం